ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوجے جوہر گفتار سے۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا دعا اور پیار ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام مانون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات سماعت کیے، بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ جی ہاں ناظرین، ہم پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے نماز اور زکوٰۃ پر ایک نظر، نماز اور زکوٰۃ پر تصوف کی روشنی، اور آگے پیش خدمت ہے حج پر ایک نظر۔ حج کی حقیقت سماعت فرمائیں۔ حج معنی بدل جانا، اور بدل جانا اپنے دل و دماغ پر منحصر ہے۔ جیسے حضور سرکار دو عالم نے قوم کے سامنے کلمہ طیب کی تحریک پیش کی تو قوم نفسانیت سے نکل کر، قوم نفسانیت سے بدل کر روحانیت میں پہنچی، اسی بدل جانے کو حج کہا گیا، اور نفسانیت سے روحانیت میں صرف ایک مرتبہ بدلنا ہے۔ اس لیے مشہور عام بات ہے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ پس اگر کوئی کلمہ طیب کی تحریک کو نہ سمجھ سکے اور نہ خود کو بدل سکے، اس کے لیے عرب پہنچ کر حج کر لینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر عرب میں حج کر لینے سے ہی کوئی فائدہ ہو سکتا تو پھر عرب میں کوئی کافر و مشرک نہ رہتا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب میں کعبہ بنا ہوا تھا، اور عرب کے لوگ 5000 سال سے حج بھی کرتے رہے، اور حج کرنے کے باوجود بھی سب کافر و مشرک ہی رہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ صرف حج کیا کرتے تھے مگر خود میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے تھے، لہٰذا ہمیشہ وہ جاہل کے جاہل ہی رہ گئے۔ جیسے فی زمانہ بھی کچھ حاجیوں کی وہی کیفیت ہے کہ حج کرتے ہیں اور بار بار حج کرتے ہیں، مگر ان کے اخلاق و آداب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے قبل حج تھے ویسے ہی بعد حج بھی رہتے ہیں۔ وہ محض نام و نمود کی نمائش کے لیے حج کرتے ہیں یا پھر تفریح و تجارت کے لیے حج کرتے ہیں۔ پس صحیح معنوں میں پہلے اپنے مقامی جگہوں پر رہ کر اپنا حج کرنا چاہیے، یعنی خود میں تبدیلی لانا چاہیے، یعنی اپنا حج کر لینا۔ حج بیت اللہ ہے، اس کے بعد حج تعمیر خلیل اللہ کا بھی رسم ادا کر سکتا ہے۔ اپنا حج کرنا تعمیر اللہ کا حج ہے، اور کعبہ کا حج کرنا تعمیر خلیل اللہ کا حج ہے۔ اس لیے قلندر صاحب نے فرمایا کہ اے قوم بے حجہ رفتہ قزائد قزائد، معشوق ہمیں جائش بے عید بے عید۔ الشمسیس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ اسلامی بیڑے پر ایک نظر۔ چونکہ کلمہ طیب اسلامی قطب نما ہے جس پر اسلامی بیڑے کا دار و مدار ہے، اور حروف مقطعات راستہ طے کرنے کے وہ نشانات ہیں، جیسے جہاز یا موٹر چلنے کے راستے میں طرح طرح کے نشانات ہیں، نشانات مقرر ہیں جن کے ڈائریکشن سے جہاز یا موٹر چلائے جاتے ہیں۔ اگر ان نشانات کی پرواہ نہ کی جائے تو جہاز چرخ پر چڑھ جاتا ہے اور موٹر کسی خندق یا دریا میں گر سکتا ہے۔ اسی طرح اسلامی بیڑے کے ملاح اگر قطب نما کلمہ طیب اور نشان سگنل حروف مقطعات سے لاپرواہی کریں تو اسلامی بیڑے کو خطرہ لاحق ہے۔ جیسے فی زمانہ قطب نما اور نشانات کی ناتجربہ کاری سے اسلامی بیڑے پر ٹکر ہوتا رہتا ہے، تو اسلامی جہاز کے کپتان علماء دین شور و گل مچاتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھو جہاز میں ایک سوراخ ہو گیا ہے جس سے جہاز میں پانی گھس رہا ہے، وہ دیکھو جہاز کی ایک پلیٹ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ یعنی اقوام عالم کے طرف سے اسلام اور پیغمبر اسلام پر تحریری حملے ہوتے رہتے ہیں، جس کو عوامی بولی میں توہین اسلام اور توہین رسول کہا جاتا ہے۔ مذہبی جذبات مجروح اور دل آزاری ہو رہی ہے، اور غور طلب بات یہ ہے جبکہ علماء دین اپنی ناسمجھی سے خود ہی توہین اسلام اور توہین رسول لکھ ڈالے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے جبکہ علماء دین اپنی ناسمجھی سے خود ہی توہین اسلام اور توہین رسول لکھ ڈالے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اسی تحریری جملوں کو دیکھ کر غیر مذہب والے توہین و اعتراض لکھتے ہیں۔
तमाम रिसाले निकल चुके और निकल रहे हैं, मगर मुस्लिम उलमाए दीन ना अपनी किताबों में लिखी तौहीन रसूल को देखते हैं और ना अपनी दुरुस्ती करते हैं, और ना इतनी काबिलियत है कि गैर मज़ाहिब के तौहीन व एतराज़ का कोई तहरीरी जवाब लिख सके। अलबत्ता हुकूमत से फरियाद करते हैं कि फ़ला फ़ला किताबों को जब्त कर लिया जाए, इससे हमारी दिल आज़ारी हो रही है। गोया सरकारी सीमेंट से सुराख बंद और प्लेट में पेवंद लगाते हैं। मैं कहता हूँ अगर लकीर की फ़कीरी का यही हाल रहा तो इस्लामी बेड़े में सरकारी सीमेंट कब तक मिलती रहेगी? यानी हुकूमत की मदद से इस्लाम की कब तक हिफाजत होगी? बेहतर ये होगा कि अपने दिलो दिमाग की रोशनी से अपने रास्ते की पहली सफाई करें। यानी अगर इस्लाम एक है तो ये 72 फिरके क्यों? बस मुसलमान अगर अपना असली इस्लाम पेश करें तो दुनिया में किसी को तौहीन व एतराज़ की ज़रूरत ना होगी। ईमान पर एक नज़र। किसी दुख मुसीबत या ज़माना की गर्दिश को देखकर अमूमन ये कह दिया जाता है कि मुसलमानों का ईमान कमज़ोर हो गया है, मगर पता नहीं कि ईमान क्या चीज़ है और किस तरह मजबूत कर लिया जाए। अक्सर उलमा कहते हैं कि खुदा रसूल और उसकी किताबों को मान लेने का नाम ईमान है, मगर सवाल है कि ऐसा ईमान तो दुनिया के सभी इंसान का है। ये तो सभी मानते हैं कि खुदा एक है, उसने पैगंबरों को भेजा और उसने इब्लीस को भी भेजा और पैगंबरों पर किताब और इब्लीस पर इताब नाजिल किया, फिर भेजा हुआ और कुछ नाजिल हुआ। मान लेना ईमान कैसे हुआ? अलबत्ता ईमान कुछ और चीज़ है, इसलिए ईमान वाले को मोमिन कहते हैं, क्योंकि लफ्ज़ ईमान अगले पैगंबरों के ज़माना में नहीं था। उस वक्त सिर्फ लफ्ज़ मुस्लिम था और हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से लफ्ज़ मोमिन आलम वजूद में आया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये दोनों लफ्ज़ मोमिन और मुस्लिम बाहम मिलजुल गए और दोनों मिलकर एक लफ्ज़ मुसलमान या मुस्लिमीन बन गया। आम तौर से मुसलमान नामी एक कौम मशहूर हो गई, मगर ख्याल रहे मुसलमानों में मोमिन और मुस्लिम दोनों मिले जुले हैं और दोनों की जुदागाना खसलतें हैं। जैसे कुरान में भी लिखा है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात, सूरह रात। इससे बखूबी साबित है कि मोमिन और मुस्लिम दो जुदागाना कौमें हैं। बस हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत का नाम मोमिन है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या कौम मुस्लिम हुजूर से मोहब्बत नहीं रखते हैं या कौम मुस्लिम में ईमान नहीं? इस सवाल का हल यूँ समझ सकते हैं कि कौम मुस्लिम हो या दुनिया का कोई इंसान हो, जिन्हें मालूम ही नहीं कि मोहब्बत क्या चीज़ है और मोहब्बत कैसे की जाती है, फिर कैसे माना जा सकता है कि कौम मुस्लिम भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं और उनमें भी ईमान है? इस किताब में कौम मुस्लिम के किरदार लिख चुका हूँ कि वो सब कौम मुस्लिम ही थे कि रोज़ा, नमाज, हज और कुर्बानी के पाबंद थे। बगलों में कुरान था और करबला में जुल्म सितम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो लोग काफिर नहीं थे। और फिर ज़माना ऐसे लोग कौम मुस्लिम हैं जो ये कहते हैं कि हुजूर का रोज़ा और गुंबद खजरा तोड़ दिया जाए, हज़रत मोहम्मद का नाम तक ना लिया जाए और ना उनका मिलाद या सालगिरह मनाना चाहिए। ये सब मनाना शिर्क व बिदअत है। बस ऐसे सभी लोग कौम मुस्लिम हैं। मैं ऐसे लोगों को काफिर नहीं कहता हूँ, ख्वाह वो बातिन में काफिर ही क्यों ना हो। इससे साबित होता है कि कौम मुस्लिम में हुजूर से मोहब्बत नहीं और ना उनमें ईमान है और ना वो मोमिन है। अलबत्ता कौम मुस्लिम खुदा से मोहब्बत का दावा करते हैं और अगले पैगंबरों से मोहब्बत करते हैं, हुजूर से नहीं। इससे बखूबी जाहिर है कि मोमिन और मुस्लिम दो कौमें हैं। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी दोनों कौमों की निशानदेही इस तरह की है। मोमिन के बाबत फरमाया है कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मोमिन के बाबत फरमाए हैं कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। और मुस्लिम के बाबत फरमाया है कि या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। गोया मोमिन मोहब्बत जानता है और जिंदा दिल होता है, मगर मुस्लिम मोहब्बत नहीं जानता है, इसलिए मुर्दा दिल होता है। जी हाँ नाज़रीन, हम नेक़-ओ-बद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो ना मानो आगे तुम्हें अख्तियार है। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तशव्वुफ़ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से आपका न्याज़मंद भाई न्याज़ी टीवी का एक न्याज़मंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तज़ा है कि न्याज़ी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप हज़रात ज़रूर समाअत करें और ख़ास कर बिलखुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को ज़रूर पहुँचाएँ जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियाँ डाली गई है। क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात, पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मनसा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक और बातिल को ज़माना जान ले और हमारे आका व मौला की तौहीन न की जाए, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी न की जाए। जी हाँ नाज़रीन,
اگر آپ حسینیت اور محمدیت پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے اس نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔